students. Today we are going to discuss about the new chapter, environmental issues. As you all know that what is environment? It is the sum total of all the physical and biotic condition which influence the organisms in terms of survival and reproduction. That is called environment. So here we are discussing about the environmental issues. What are the environmental issues? Mainly the pollutions. What do you mean by pollution? It is any undesirable changes in physical or chemical or biological characteristics of air, land, water or soil. So the substance which cause the pollution or the agent which cause the pollution, that is called a pollutant. Some gases pollutants are carbon monoxide, nitrogen oxide, some of the industrial pollutants, some metals, some agriculture pollutants. So different type of pollutants are there. These are the substance which cause the pollution. So we can call they are the pollutant. So the pollutants are categorized into two groups. One is called biodegradable pollutants and another one is called non-biodegradable pollutants. What is biodegradable pollutants? Such a type of pollutant can be degraded by the action of microorganisms. Such a type of pollutant is called biodegradable pollutants. Example, kitchen waste, domestic waste, etc. Then another one type of the pollutants which cause the pollution, that is called a non-biodegradable pollutant. Such a type of pollutant cannot be degraded by the action of microorganism. That is called non-biodegradable pollutants. Examples like a polyethylene bag, DDT. Chemical fertilizer, non-biodegradable pollutant. Pollution and pollution agent. So, the government of India has passed the Environment Protection Act in 1986 to control environmental pollution and protect and improve the quality of our environment. India government produced the Environment Protection Act. The main election in the environment pollution environment protect the quality improve India government Environment Protection Act. So here we are discussing about the different kind of pollution. On the basis of origin, there are two types of pollution. One is natural pollution and another one is called anthropogenic pollution. Anthropogenic means man-made pollution. On the basis of the physical nature of the pollutants, there are different types of pollution. One is called gaseous pollution, another one is called dust pollution, thermal pollution, noise pollution, etc. On the basis of the environment where the pollution occur, there are three types of pollution. One is called air pollution, water pollution and soil pollution. These all are the different kind of pollution. So first here we are going to discuss about the air pollution and its control. What is air pollution? Air pollution is any undesirable changes in physical, chemical or biological characteristics of air. What are the causes of air pollution? Particulate and gaseous air pollutant from smokestacks of thermal power plants, smelters, etc. and pollutants from automobiles. Automobiles release pollutants, suspended particulate matter. Air pollution according to Central Pollution Control Board CPCB, particulate size of less than 2.5 micrometer in diameter causes greatest harm to human health. Central Pollution Control Board particulate size, suspended particulate matter SPM in size less than 2.5 micrometer in diameter. That is human health harm air pollution suspended particulate matter automobiles release pollutants gaseous air pollutants from the smokestacks of thermal power plants and smelters. Air pollution. What are the harmful effects of the air pollution? Particulate causes respiratory problem. Particulate matter solid and liquid substances
ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സസ്പെൻഡഡ് particulate matter. So this type of particulate matter causes respiratory problems, irritation, inflammation and damage to lungs and premature death. ഇതൊക്കെ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it reduces the growth and yield of crops and premature death of plants. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ ഹാർംഫുൾ എഫക്റ്റുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഹൗ ക്യാൻ വി കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? സെപ്പറേറ്റ് ഓർ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് particulate matter before releasing the harmless gases into the atmosphere. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിലുള്ള particulate മാറ്ററുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. Then use of lead free petrol or diesel. എങ്ങനെയുള്ള ലെഡ് ഫ്രീ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡീസലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക വാഹനങ്ങളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് വെഹിക്കിൾ, യൂസ് ഓഫ് ലോ സൾഫർ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ, then application of pollution level norms for vehicle etc., use of compressed natural gas CNG. So if you follow this kind of methods we can control air pollution. So air pollutants ne verthirikkanayittu pala tharathilulla methodugal undu. One is catalytic converter. Catalytic converter means the device to reduce emission of poisonous gases. ആ പോയിസണസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം ആൻഡ് റോഡിയം ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിയം പോലെ വില കൂടിയിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദ അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ടു നൈട്രജൻ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോകാർബണും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ്. ആ പോയിസണസ് ഗ്യാസിന്റെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസുകൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. Motor vehicle having catalytic converter should use unleaded petrol because lead inactivate the catalyst. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ലെഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ലെഡ് ഉള്ള പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊല്യൂട്ടന്റ് ആണ്. അതപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്? ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അൺലീഡഡ് പെട്രോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട്. Another one of the control measures to use CNG. What is CNG? Compressed natural gas. What are the advantages of compressed natural gas? It is better and cheaper than petrol and diesel. It burns almost completely. It cannot be siphoned off by thieves and adulterated. അത് മറ്റൊരാൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അഡൾട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ്? CNG അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ്. ഈ CNG ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലെ ഒരേ ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഡൽഹിയാണ്. അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവും എന്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്? CNG ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ CNGയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് CNG: ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ലേയിങ് ഡൗൺ പൈപ്പ്ലൈൻസ് ടു ഡെലിവർ CNG ത്രൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ്സ് ആർ പമ്പ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് CNG. അപ്പോൾ CNG ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ സസ്പെൻഡഡ് particulate മാറ്ററുകൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള സസ്പെൻഡഡ് particulate മാറ്ററുകൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന്റെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitation. It is the device to remove particulate matter. Particulate matter നേരത്തെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സസ്പെൻഡഡ് particulate matter. ആ particulate മാറ്ററുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitation. It can remove over 99% of particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന particulate മാറ്ററുകൾ 99% റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the electron released from electrode wires at several thousand volt attached to dust particle giving a negative charge. The collecting plate attract charged dust particle. So ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitatറിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് അനേകായിരം വോൾട്ടുകൾ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ
കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു വൈദ്യുത വലയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ വൈദ്യുത വലയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെയുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ കളക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In this way we can remove the particulate matter. The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. Then another one of the method that is called scrubber. The scrubber removes gases like sulfur dioxide. Sulfur dioxide പോലുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന apparatus. The scrubber remove the gases like sulfur dioxide. In this the exhaust is passed through a spray of water or lime. അതായത് ഈ സ്ക്രബ്ബറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം, അതായത് ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ ഡേർട്ടി എയറിനെ, അതായത് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട എയറിനെ നമ്മൾ കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് ക്ലീൻ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത്? സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിമൂവ് ദിസ് precipitate. Another one type of the pollution that is called noise pollution. Noise is undesired high level of sound. In India, the Air or Prevention and Control of Pollution Act in 1981 was amended in 1987 to include noise as an air pollutant. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടന്റ് ആണ്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ക്രാക്കേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ സോഴ്സുകളാണ്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ ഹാർംഫുൾ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് കോസസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. Sound level above 150 dB or decibel generated by take off a jet plane or rocket may damage eardrum. 150 decibelന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ലെവൽ ഇയർഡ്രം ഡാമേജ് ആകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് എക്സ്പോഷർ ടു റിലേറ്റീവ്ലി ലോവർ നോയ്സ് മേ ഡാമേജ് ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. ദെൻ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ബ്രീത്തിങ്, സ്ട്രെസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ്? നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ ഹാർംഫുൾ എഫക്റ്റുകളാണ്. ഇനി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? യൂസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ സൗണ്ട് അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും ഡിലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ഫ്രീ സോൺ അറൌണ്ട് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ. ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഹോൺ ഫ്രീ സോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ പെർമിസിബിൾ സൗണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്, ഡിലിമിറ്റ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Next one is water pollution and its control. What is water pollution? The undesirable changes of physical or chemical or biological characteristics of water, that is called water pollution. 0.1% of impurities in water make domestic sewage unfit for human use. They include suspended solid like sand, slit, clay, etc. Colloidal materials like fecal matter, bacteria, cloth, paper fibers, etc. Dissolved materials like nutrients like nitrate, ammonia, phosphate, sodium, calcium, etc. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകും, ടോക്സിക് മെറ്റൽ അയൺസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് കണ്ടെയ്ൻ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മാറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്കത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ സീവേജ് വാട്ടർ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സീവേജ് വാട്ടർ, സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ മെഷറിംഗ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ BOD. ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് BOD? ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. എന്താണ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്? ഇവിടെ ആ ഒരു ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒഴുകിവിടുന്ന മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെയുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ജലത്തിലുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ജലത്തിൽ എന്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു? ആ ഒരു ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. BOD കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
BOD കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കുക, സീവേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആണ്. നോക്കുക, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന BOD ആണ്. BOD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ജലത്തിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുമ്പോൾ ആ മാലിന്യത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആ ജലത്തിലുള്ള ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ജലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഓക്സിജൻ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ, അതിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ, വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോമിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ് അവിടെ കുറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ BOD കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കുറയുന്നുണ്ട്? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കുറയുന്നുമുണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ബയോഡിഗ്രഡേഷൻ microorganism consume oxygen. It will result in a sharp decline in dissolved oxygen. This causes death of aquatic organism. Presence of more nutrients in water causes excess growth of planktonic algae, that is called algal bloom. It impacts a distinct color to the water bodies and deteriorate the water quality, resulting in death of fishes. Some bloom forming algae are extremely toxic to human beings and animals. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ BOD കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ന്യൂട്രിയൻസുകളുടെ അളവ് അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തിനേക്ക് നയിക്കും? ഒരുപാട് പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ആൽഗകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആൽഗകൾ അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡെത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം. കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. Then another one is water hyacinth. We already know that it is the terror of Bengal അല്ലേ? Water hyacinth Icomia crassipus is the most problematic aquatic weed. They grow abundantly in eutrophic water bodies. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു aquatic weed ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹയാസിൻത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. The sewage from homes and hospital contain pathogen that cause dysentery, typhoid, jaundice, cholera, etc. ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഹ്യൂമൻസിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് DDT, heavy metals like mercury, cadmium, copper, lead, etc. and organic compounds. ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറുകളിലുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ്. ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു DDTയുടെ അക്യുമുലേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓർ ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ? It is the accumulation of toxicants like mercury, DDT, etc. at successive trophic level of a food chain. ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഉള്ള DDT, മെർക്കുറി പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓർഗാനിസംസ് cannot metabolize or excrete the toxicant, so it is passed on to the next trophic level. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസം ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഓർഗാനിസം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മെറ്റബോളൈസും ചെയ്യുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ അത് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക. ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് DDT ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ. ഈ ഒരു DDT അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള DDTയുടെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് 0.003 ppb. ppb മീൻസ് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ. വാട്ടറിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരാണ്? പ്രൊഡ്യൂസർ, ദെൻ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതായത് നമ്മളുടെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വാട്ടർ അതിൽ നിന്ന് സൂ പ്ലാങ്ക്ടണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂ പ്ലാങ്ക്ടണിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക, അതിന്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ടോക്സിക് കമ്പോണന്റിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0.003 ppbയിൽ നിന്ന്, അതായത് പാർട്സ് പെർ ബില്യണിൽ നിന്ന് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 0.04 ആയിട്ട് കൂടി. പിന്നീട് ആ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ സ്മോൾ ഫിഷസ്. സ്മോൾ ഫിഷ് അതിനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എത്രയായി മാറി? വീണ്ടും കൂടി 0.5 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയി മാറി. സ്മോൾ ഫിഷ് ഈസ്
consumed by large fish. ആ സമയം അത് 2 ppm ആയി മാറി. പിന്നീട് large fish is consumed by birds. Birds കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രയായി മാറി? 5 ppm ആയി മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലും അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന DDTയുടെ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is called a biological magnification or biomagnification. So the DDT disturbs calcium metabolism in birds, which causes thinning of eggshell and their premature breaking. It causes decline in bird population. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേർഡിന്റെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു എഗ്ഗിന്റെ തോട്, അതായത് എഗ്ഷെല്ലിന്റെ തോട് കനം കുറയുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതായത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then another one of the concept that is called eutrophication. What is eutrophication? It is the natural aging of a lake by nutrient enrichment. അതായത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കാരണം ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിന് പെട്ടെന്നൊരു പ്രായമാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, that is called eutrophication. It is the natural aging of a lake by nutrient enrichment. ഇവിടെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻസിന്റെ ആ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ആ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അളവ് കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നൈട്രേറ്റ്സും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൽ. അങ്ങനെ അത് വർദ്ധിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ലേക്ക് ഏജിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഓർ കൾച്ചറൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഓർ കൾച്ചറൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏജിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേക്ക് ഈസ് സ്പീഡഡ് up by the addition of pollution from man's activities like effluents from industries and homes. This phenomenon is called a cultural or accelerated eutrophication. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു വാട്ടറിന് അൺപ്ലസന്റ് ഓർഡറും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കുറയുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡെത്തിന് കാരണമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Another one is effect of heated wastewater or sewage water from electricity generating unit അല്ലെങ്കിൽ thermal power plants. It eliminates organisms sensitive to high temperature, so it may enhance the growth of plants and fish in extremely cold area, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna. ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറുകളൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡെത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറയ്ക്കും ഫോണയ്ക്കൊക്കെ അത് ഡാമേജ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യലും നാച്ചുറൽ പ്രോസസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് അർക്കാട്ട. നോർത്തേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു ടൗൺ ആണ് അർക്കാട്ട. അതിന്റെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ദ ടൗൺസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹംബോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്. അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക. രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവർ അവിടെ ആ ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് നടത്തിയത്. ആദ്യമേ അവർ ചെയ്തത് സെഡിമെന്റേഷൻ അതുപോലെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലൂടെ അവിടെയുള്ള വാട്ടറിനെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തു. ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ ഹെവി metals and other dangerous pollutants substances. അതിനുശേഷം അവർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ബയോളജിസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് 6 connected marshes over 60 hectares of marshland. Appropriate plants, algae, fungi and bacteria were seeded into this area. They neutralize and absorb the assimilate pollutant. Thus as the water flows through marshes it gets purified naturally. അപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ള അവിടെയുള്ള ആ പൊല്യൂട്ടൻസുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ്, ആൽഗകൾ, ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയാസിനെയൊക്കെ ആ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാർഷ് ലാൻഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു വാട്ടറിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസുകളെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു വാട്ടർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ആ മാർഷസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ വാട്ടർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അർക്കാട്ട പ്രൊജക്ട് പറയുന്നത്. These marshes also constitute a sanctuary with a high level of biodiversity in the form of fishes, animals and birds. This wonderful project is safeguarded by citizens of Arcata, forms a group Friends of the Arcata Marsh, that is called FORM.
Clear? അപ്പോൾ അർക്കാട്ട മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then another one is ecological sanitation. It is a sustainable system for handling human excreta using dry composting toilet. That is called ecological sanitation or ecosan. This is a practical, hygienic, efficient and cost-effective solution to human waste disposal. Human waste dispose ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇക്കോസാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോളജിക്കൽ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Here the human excreta can be recycled into resources as natural fertilizer. It reduces the need for chemical fertilizer. നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. There are ecosan toilets in Kerala and Sri Lanka. കേരളത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഇക്കോസാൻ ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ്. Government of India has passed the Water Act or Prevention and Control of Pollution Act in 1974 to safeguard water resources. വാട്ടർ റിസോഴ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇത് വാട്ടർ ആക്ട് in 1974. Next we are going to discuss about the solid waste. Solid waste refer to everything that goes out into trash. That is called solid waste. Solid waste നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ, നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് റീസൈക്ലബിൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്. അതിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹോംസ്, ഓഫീസസ്, സ്റ്റോർസ്, സ്കൂൾസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സെട്ര that are collected and disposed by the municipality. Even though all the solid waste cannot be completely burned. എല്ലാ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഓപ്പൺ ഡംപ്സ് serve as the breeding ground for rats and flies. So how can we dispose the solid waste? One is open burning dumps, then another one is the sanitary landfill. Sanitary landfills are the substitute for open burning dumps. In this, waste are dumped in a depression or trench and covered with dirt. എന്നാൽ ഈ ഒരു സാനിറ്ററി ലാൻഡ്ഫില്ലിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസുകൾ ഉണ്ട്. One is amount of the garbage especially in metros has increased so much that these sites are getting filled to. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ seepage of chemical from landfill pollute underground water. അത് underground waterനെ pollute ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. That is one of the disadvantages of landfill. നാച്ചുറൽ ബ്രേക്കിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയും റീസൈക്ലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിനറേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചില സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് which contain disinfectants, harmful chemicals and pathogenic microorganisms. Hospital wastes are disposed by using incinerator. ആ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകളെ above 85 degrees Celsius അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വേസ്റ്റുകൾ. These are all irreparable electronic goods. They are buried in landfill or incinerator. ഒന്നുകിൽ അതെല്ലാം ലാൻഡ്ഫില്ലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ലാൻഡ്ഫിൽ അതായത് അവിടേക്ക് നിരത്തിയിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതാണ് ലാൻഡ്ഫിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനേക്ക് ബേൺ ചെയ്യും, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ്. ഇ വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റീസൈക്ലിംഗ് ആണ്. അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. But during recycling, the workers are exposed to toxic substances present in e-waste. സോ അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളിലെ ഡിസ്പോസലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഈ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പോളിബ്ലെൻഡ് എ റെമഡി ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. അഹമ്മദ് ഖാൻ, എ പ്ലാസ്റ്റിക് സാക്ക് മാനുഫാക്ചറർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, ഡെവലപ്ഡ് പോളിബ്ലെൻഡ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഫൈൻ പൗഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിബ്ലെൻഡ്. ദിസ് പോളിബ്ലെൻഡ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബിറ്റുമിൻ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലേ റോഡ്സ്. ആ പോളിബ്ലെൻഡ് ബിറ്റുമിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. The blend of polyblend and bitumen enhances the bitumen's water repellent properties and helps to increase road life. ബിറ്റുമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റോഡിന്റെ ലൈഫ് കൂടാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. Then another one is agrochemicals and their effects. അഗ്രോകെമിക്കൽ നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകളാണ്. മാനുവറേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകളാണ്. ഇനോർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ, പെസ്റ്റിസൈഡ്, ഹെർബിസൈഡ്, ഫംഗിസൈഡ് etc. are toxic to non-target organisms that are important component of the soil ecosystem. These are biomagnified in the terrestrial ecosystem. Chemical fertilizers cause eutrophication. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഹാനികരമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ ഹാനികരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. How can we control the agrochemical? Chemical fertilizer can be replaced by biofertilizer by adopting the organic farming അല്ലെ. പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക്കൽ സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വെയർ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം വൺ പ്രോസസ് ആർ സൈക്കിൾഡ് ആസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ അതർ പ്രോസസ്. ഇതൊരു സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഈ ഒരു സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നത്. ദിസ് അലൗസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Ramesh Chandra Dagar, a farmer in Sonipat, Haryana, included beekeeping, dairy management, water harvesting, composting and agriculture in integrated organic farming. അതിന്റെ advantages എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. They support each other and allow an economical and sustainable venture അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്ന ബീകീപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ഡയറി മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകളും അത് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബീ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് എപ്പിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബീ കീപ്പിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വളങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറി മാനേജ്മെന്റ്, വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ they support each other and allow an economical and sustainable venture. Then another one of the advantage, no need of chemical fertilizer as dung is used as manure അല്ലെ. ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഡങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ഉപയോഗമില്ല, പകരം അവിടെ ഡങ് മാനുവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റ്, അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റുകൾ എന്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, കമ്പോസ്റ്റ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ടു ജനറേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ദ ഫാം. ഫാമിന് വേണ്ട എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ Dagar has created Haryana Kisan Welfare Club to spread information about integrated organic farming. Integrated organic farming നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹരിയാന കിസാൻ വെൽഫെയർ ക്ലബ്ബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വഴിയും അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഗ്രോ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോ കെമിക്കൽ പൊല്യൂഷൻസുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. Next one is called radioactive waste. What do you mean by radioactive waste? The waste material which emit radiation, that is called radioactive waste. Radioactive waste produce ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളും ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഹാസ് ടു മെയിൻ പ്രോബ്ലം. വൺ ഈസ് ആക്സിഡന്റൽ ലീക്കേജ്, എക്സാമ്പിൾ 3 Mile Island ഇൻസിഡന്റ് ആൻഡ് കർണോബൈൽ ഇൻസിഡന്റ്. അനദർ വൺ ഈസ് സേഫ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്, മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലീതൽ അറ്റ് ഹൈ ഡോസസ്. കൂടുതൽ എമൗണ്ടിലേക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. At lower doses it causes disorders such as cancer. കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് അത് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അത് എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്, ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് how can we dispose the radioactive waste. It is recommended to store nuclear waste in shielded containers buried within the rocks about 500 meters deep below the earth surface. അല്ലേ, earth surface ൽ നിന്ന് 500 മീറ്റർ താഴെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകൾ ഒരു ഷീൽഡഡ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കുഴിച്ചിടുക. അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. But the public opposes this method. Then greenhouse effects and global warming. What is greenhouse? Greenhouse എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ a small glass house used for growing plants during winter. Winter ടൈമുകളിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The glass panel lets the lighting, ലൈറ്റിനെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ
does not allow heat to escape. ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് അത് കടത്തിവിടുന്നുമില്ല. Thus the greenhouse warm. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എപ്പോഴും വാം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. What is greenhouse effect? It is the natural phenomenon that causes heating of Earth's surface and atmosphere. It maintains the present average temperature 50 degrees Celsius. Without greenhouse effect, the average temperature at Earth's surface would have been at a minus 80 degree Celsius. അപ്പോൾ greenhouse effect എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ phenomenon of warming of Earth due to the greenhouse gases, that is called a greenhouse effect. The greenhouse gases are carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, nitrous oxide. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ സർഫസിൽ കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഈസ് കോൾഡ് global warming. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degrees Celsius, most of it during the last 3 decades. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ കൂടുന്നതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ആ എർത്ത് സർഫസ് ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ആ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? climatic changes, example El Nino effect, then melting of polar ice caps, Himalayan snow caps, etc. Future impact, rising sea level that submerge many coastal areas. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. What are the consequences of global warming? Then how can we control the global warming? Reduce the use of fossil fuel. അല്ലേ, fossil fuel യുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, improve efficiency of energy usage, reduce deforestation and plant trees. Deforestation ആ ഒരു പ്രോസസ് കുറച്ചിട്ട് afforestation കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, slowing down the growth of human population. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് global warming control ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള measures ആണ്. International initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases. Then next one is ozone depletion in the stratosphere. നമുക്കറിയാം what is ozone. There are two type of ozone. One is called bad ozone. It is formed in the troposphere, that is the lower atmosphere. It harms plants and animals. ആ ഒരു bad ozone പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും എന്താണ്? harmful ആണ്. Then another one is good ozone. It is found in the stratosphere. It acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ് ഓസോൺ ചെയ്യുന്നത്. അതെവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. UV rays are highly injurious since they cause mutation. നമുക്കറിയാം അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് ആണ്. അത് മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. The thickness of the ozone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ O3 in a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in terms of Dobson unit. ഓസോൺ thickness മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് Dobson unit അല്ലെങ്കിൽ DU എന്ന് പറയുന്നത്. In stratosphere, UV rays act on molecular oxygen to produce ozone. UV rays also cause the degradation of ozone to oxygen. These processes are balanced, but this balance is disrupted due to the ozone degradation by chlorofluorocarbon. അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത്? ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ CFC. It is used as a refrigerant. അല്ലേ, റെഫ്രിജറന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത്? ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത്. This CFC move upward and reach stratosphere. So this UV rays acts on CFC releasing chlorine atom. അപ്പോൾ ആ CFC യിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തെ ഈ UV റേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? ആ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പ്രസൻസിൽ അവിടെയുള്ള ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ O3 അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നു? ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദിസ് കോസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. അത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ CFC യിലുള്ള ക്ലോറിനെ ആര് വഴിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? UV റേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആക്കി മാറ്റുന്നു. ആ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഓസോണിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. അല്ലെ, O3 യിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോംഡ് ഓസോൺ ഹോൾ ഓവർ ദ അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിലെ ഓസോൺ ഹോളിന് കാരണമായിരിക്കും. നോക്കുക, ക്ലോറിൻ ഓസോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോറോ മോണോക്സൈഡും ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ മോണോക്സൈഡ് വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ആറ്റം, അതായത് നേറ്റഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ ക്ലോറിൻ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ക്ലോറിനും വീണ്ടും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. What are the consequences of ozone depletion?
UV radiation of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth atmosphere, but UVB causes mutation of DNA. UVB എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? DNA mutation കാരണമാകുന്നു. It causes aging of skin, damage to skin cell and skin cancer. ഇതിനൊക്കെ UV radiation കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ high doses of UVB causes inflammation of cornea, snow blindness, cataract etc. It permanently damage the cornea. ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹൈ ഡോസേജിലുള്ള UVB റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കോർണിയ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ആ കോർണിയ വിങ്ങുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഒപ്പം കാറ്ററാക്ട്, തിമിരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന ഗ്യാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? CFC, ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ, മീഥൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ പുറന്തള്ളലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു കരാറ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോൺട്രിയൽ Protocol. It is an international treaty in Canada in 1987 was signed to control the emission of ozone depleting substances. There are protocols for developed and developing countries for reducing emission of CFC and other ozone depleting chemicals. Next one is degradation by improper resource utilization and maintenance. One is soil erosion and desertification. Human activities like overcultivation, deforestation, grazing and poor irrigation practices leads to soil erosion. What is soil erosion? Removal of fertile soil from one to another by the agent of water, wind or any other substances. That is called soil erosion. അപ്പോൾ ഇവിടെ soil erosion ന് കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ കൾട്ടിവേഷനും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്, ഗ്രേസിംഗ് ആൻഡ് പുവർ ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? സോയിൽ ഇറോഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ arid patches of land and desertification. അത് നേരെ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഡെസേർട്ട് ഫോമുന്നതിനും കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. Increased urbanization also create desertification. Another one is water logging and soil salinity. These are the problems as part of green revolution. Irrigation without proper drainage of water leads to water logging in the soil. ആ ഒരു മണ്ണില് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. It draws salt to the surface of the soil. The salt is deposited on the land surface or collect the plant roots. This damage the agriculture. റൂട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സോൾട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The next one is deforestation. What is deforestation? It is the conversion of forested area to non-forested area. അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നോൺ ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് എ ട്രീസ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് deforestation. Almost 40% of the forest have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. National Forest Policy 1988 of India has recommended 33% of forest cover for the plains and 67% for the hills, but we have only 19.4% of forest cover. It was about 30% at the beginning of 20th century. എത്രത്തോളം പെർസെന്റേജ് ഫോറസ്റ്റ് വേണ്ടെടുത്ത് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് എത്രയാണ്? 19.4% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ്. Next here we are going to discuss about the reason for deforestation or the causes for deforestation. What are the reason for deforestation? One of the reason for deforestation is the conversion of forest to agricultural land to feed growing human population. That is one of the reason. Another one of the reason, excessive commercial use of timber, firewood and other forest products. That is another one reason. Then another one of the important reason, that is slash and burn agriculture or June cultivation. What is it called? Slash and burn agriculture or June cultivation. This type of cultivation we can see in northeastern state of India. In this cultivation or in this type of agriculture, the forest trees are cut down and burn the plant remains. The ash is used as fertilizer. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ മെത്തേഡാണ് ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിലെ ട്രീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേൺ ചെയ്യിച്ച് അതിന്റെ ആഷ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. The land is used for farming or grazing. After cultivation, the area is left for several years for its recovery. In earlier days,
enough time gap was given for recovery. Overpopulation and repeated cultivation decrease the recovery phase, resulting in deforestation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജും കൾട്ടിവേഷനും എന്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്? ഡിഫോറസ്റ്റേഷന് ഒരു കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെയുള്ള ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബേൺ ചെയ്ത് അതിനെ ആശാണ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അനദർ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് പ്രൊജക്ട്സ്, then urbanization and industrialization. These all are the reason for deforestation. Is it clear? Next one, what are the effect of deforestation or the consequences of deforestation? One is atmospheric carbon dioxide is increased because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്നതിനായിട്ട് കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്ത്? ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റ്റർബ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ, വാട്ടർ സൈക്കിൾ പോലുള്ള ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിനെയൊക്കെ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഇറോഷനും ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്? ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. Another one of the concept we are going to discuss here, that is called reforestation or afforestation. What do you mean by reforestation or afforestation? The process of restoring a forest that once existed in the past. It may occur naturally in a deforested area. However, we can speed it up by planting trees. ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്ത് പഴയതുപോലെ അവിടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ അതിന്റെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ. Now we are discussing about the people participation in conservation of forest. Forest conservation വേണ്ടി ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. One of the movement that is called Vaishnavi movement. In 1731, the king of Jodhpur in Rajasthan asked to arrange wood for constructing a new palace. The minister and workers went to a forest near the village inhabited by Vaishnavi. The Vaishnavis thwarted them from cutting down the trees. അപ്പോൾ 1731 കിങ് ഓഫ് ജോധ്പൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പാലസ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തടികൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനോട് പറയുകയും അത് പ്രകാരം മിനിസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കേഴ്സും കൂടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റിലേക്ക്, വില്ലേജിനടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഒരു വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവി കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു നേച്ചറുമായിട്ട് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ആ ഒരു മന്ത്രിയും കൂട്ടരും കൂടി ചെന്ന് അവിടുത്തെ ട്രീസുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൈഷ്ണവി വുമൺ Amrita Devi shows exemplary courage and hugged a tree. The king's men cut down the tree along with Amrita Devi. They also killed her 3 daughters and hundreds of Vaishnavis. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഒരു ട്രീസ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തില് ഹഗ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ 100ഓളം വൈഷ്ണവി സ്ത്രീകളും കൂടി ആ ഒരു ട്രീസിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. She challenged the king's men to first cut her before cutting the tree. ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ ആ രാജാവിന്റെ വർക്കേഴ്സിനോട് ചലഞ്ച് ചെയ്തു. കിങ്സ് മെൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഹീഡ് ഹർ പ്ലീസ് കട്ട് എ ട്രീസ് along with അമൃത ദേവി. ആ രാജാവിന്റെ വർക്കേഴ്സ് ട്രീസോടൊപ്പം തന്നെ അമൃത ദേവിയെയും അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഒപ്പം അവരുടെ 3 പെൺകുട്ടികളെയും 100ഓളം വൈഷ്ണവി വുമൻസിനെയും അവിടെ അവര് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് വൈഷ്ണവി മൂവ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. Then government of India has instituted the Amrita Devi Vaishnavi Wildlife Protection Award for individuals or community from rural area for extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. Then another one of the movement that is called the Chipko movement of Garhwal Himalayas. ഇതാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So in 1974 local women participated to protect trees from the acts of contractors by hugging them. ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ആ
ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആ ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ വുമൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ആ ട്രീസിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ഹഗ് ചെയ്തു. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ഹഗ്ഗിംഗ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then another one is Government of India in 1980s introduced the concept of joint forest management or JFM to work closely with the local communities for protecting and managing forest. അവിടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് 1980 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏത് ജോയിന്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ JFM എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദെയർ സർവീസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഗംസ്, റബ്ബർ, മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസർവ്ഡ് ഇൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ മാനർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ അവിടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ മാനറിൽ കൺസർവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റുകളും ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനിൽ പീപ്പിൾസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ബൈഷ്ണോയി മൂവ്മെന്റ്, അനദർ വൺ ഈസ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ്, അനദർ വൺ ഈസ് JFM ജോയിന്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പബ്ലിക് എക്സാമിന് 4 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?